महर्षि पतंजलिंकर सूत्र अन्यमाने भी मध्य भाषण माने भाष्य करिसेंती आपण माने सुनिचंती किंतु प्रत्येक सूत्र देखिए जे ता भितरे आपणकर अनुभवपूर्ण ज्ञान नथिबारु तार भाष्य गुड़ी को आपणकर टिके विचार करबा पई पड़िबो। अनुभवपूर्ण ज्ञान द्वारा ताको विचार कले प्रकृत में तार अर्थटी आपण माने समस्त जानी परिबे। तो आमर उद्देश्यटा भी मध्य से महर्षि पतंजलिंकर जो महान कार्य जो जोगदर्शन शास्त्र जो मनुष्य समाज रे किभली मनुष्य माननकु स्वावलंबन करी आउ तांकर जीवन परिपूर्णता आनीदेव से उद्देश्य रे महर्षि पतंजलि लिखिछंती। तो तांकर उद्देश्य अछि जे केमती स्वरूपस्थ हेले मनुष्य तार उन्नति करि परिबो। तो सेही भली आलोचना चक्र को आमे आनी आपण मानक सम्मुख रे आमे रखुछु। तो आजिर आमे गत अध्याय रे आमे आलोचना करथिलु 25 नंबर सूत्र तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीज। आज आमर आलोचनार विषय होउछु 26 नंबर सूत्र स एसो पूर्वेशामपि गुरु काले नव छादात। तो यही जो सूत्रटी अर्थ होउछि जे प्रकृत आत्मा ही होउछु समस्तंकर गुरु। प्रकृत आत्मा ही होउछि समस्तंकर गुरु। कहीं आम गुरुंकर भी जो गुरु थे से होउछन स्वयं से आत्मा। तो आत्मा जुगे जुगे मजहबी गुरु हो आत्मज्ञानी गुरु हो समस्तंकर गुरु यही आत्मा ही आपणकर रही आसिछंती। आत्मा ही गुरु। तो कहबार अर्थ होउछि जे जो आत्मज्ञान हो गला परे आत्मज्ञान एमिति एक ज्ञान जहाँ कि मनुष्य को प्रकृत सत्य ज्ञान रूप से प्रकृत सत्यर सन्धान आनी दे पारिबो। सत्य ज्ञान रूप प्रकृत सत्यर सन्धान आनी दे पारिबो। आत्मज्ञान एमिति एक ज्ञान आउ तार ज्ञान सहित साधन भी मध्य आवश्यक। तार ज्ञान सहित साधन भी मध्य आवश्यक। तो यही भली चिंताधारा नहीं मुनि ऋषि परंपरा जो चली जो गुरु माने जो यही भली आत्मज्ञान प्रचार प्रसार पाई जोटा आत्मज्ञान ताही होउछि ब्रह्म ज्ञान आ प्रचार प्रसार पाई से माने तांकर शिष्य मानकु पर से माने तांकर से सब ब्रह्म ज्ञान विषय आलोचना सब करिसंती। प्रकृत ज्ञान कौन सत्य ज्ञान कौन असत्य ज्ञान कौन ये विषय आलोचना करी से माने प्रत्येक शिष्य को तांकर ज्ञान संसार प्रचार को सब करिसंती। तो से जो गुरु तार शिष्य मानकु दासता गुलामी सेवा इत्यादि इत्यादि करिबा सिखाए से सद्गुरु नहंती। प्रकृत गुरु भी नहंती। तो सद्गुरु से जे प्रकृत शिष्य को से तांकर स्वावलंबन शिक्षा सत्य ज्ञान शिक्षा से कहती तुम भितर भी मत तुम गुरु तुम आत्मा ही होउछि गुरु। जे गुरु यही भली शिक्षा दियंती से होउछंती सद्गुरु। स्वतंत्र विचार मध्य से देइछंती स्वतंत्र विचार। तो ये जो स एसो पूर्वेशामपि गुरु काले नव छेदात अर्थात बहु वर्ष पूर्व मध्य से भली गुरु तांकर शिष्य मान को शिक्षा दे चली जो माने आत्मज्ञान द्वारा निजर एक करेंगे। तो ये सूत्रर कहबार उद्देश्य होउछि जे प्रत्येक मनुष्य भितरे तार आत्मा ही होउछि भल मंदर ठिकणा दिए। भल कौन मंद कौन लाभ कौन क्षति कौन कने लाभ होबो कौन न कले लाभ होबो। एई भली जो माने आत्मज्ञानी विश्वासी जो माने निजको विश्वास करती से माने यही भली तांको भितर जो इनार भॉइस भावरे जो भली ज्ञान गुड़ी को तांको भितर प्रकाश पाए आउ सेई परी भावरे तांकर निजर जीवनचर्या भितर निजर जीवन निर्वाह करे जे ताहले से प्रकृत
ମନୁଷ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତି, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତି। ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଅଥଚ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନା। ଏଠି ଆଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଚାର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ତ ଦୁଇଟା ମନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶୈତାନର ସୁର, ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର। ତ ଆମେ ଶୈତାନର ସ୍ୱର କାହାକୁ ଜାଣିବା, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର କାହାକୁ ଜାଣିବା, ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ତ ସେଇଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମନ ସଂସାରୀମୁଖୀ ହେଲେ, ମନ ସାଂସାରିକ ବିଚାରେ ଅତି ସମୟ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସେ ଅତିବାହିତ କରିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଶୈତାନର ସୁର ଦେଖାଯିବ, ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ସେ କରିବ, ପାଇବା ନ ପାଇବାର ହିସାବ ସେ କରିବ। ସାଂସାରିକ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇନର ଭଏସ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ସେମାନେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ, ତା ଭିତରୁ ଇନର ଭଏସ୍ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେ ଜାଣିପାରେ ମୋର ଏଇ କର୍ମ, ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଭୁଲ। ସେମାନେ ଶୈତାନର ସୁର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ସୁର ଶୁଣନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରଟା ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ, ଆଉ ସେ ଗୁରୁର ସାଧନ ଆଉ ତାର ମନନ ଚିନ୍ତନ, ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସେ ବି ପୁଣି ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାର୍ଗ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସେ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି ସଂସାରରେ ଥାଇ ତୁମର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର ଶୁଣ, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର ଶୁଣ, ନିଜ ଭିତରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ସବସେ ବଡ଼ା ଜ୍ଞାନ है। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଭିତରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ, ପ୍ରକୃତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ତୁମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁବାଣୀ, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁବାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁବାଣୀ ଆମେ କେତେ ଥର ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀ କେଉଁଠି ଆସିକି କାମ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା, ପରମ କର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ସୁଗମ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ତ ସେଇ 26 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଗୁରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଯେ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହୋଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ସାଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ଗୁରୁ। ହଁ, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସବୁ କାଳରେ ସମସ୍ତ ସେ ହଁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଯାହା କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ପଚାର, ତାକୁ ପଚାର। ନ ହୋଇ ଯଦି ସାଂସାରିକ ଦେବୀ ଦେବତା ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସଂସାର ଆଶାରେ ଯଦି ବସିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବାର ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ସେମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଚାଲିଯିବ, ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାଣୀ। ଯୋଗ ସାଧନ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥର ସାଧନ, ଯୋଗ ସାଧନ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥର ସାଧନ। ଆଉ ଯାହା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ ସେଟା ହେଉଛି
ନାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯେଉଁମାନେ ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯୋଗ ସାଧନାର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯେ ଗୁରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ଗୁଣର, ଈଶ୍ୱର ସେ ଗୁଣର, ଈଶ୍ୱର ସେ ଗୁଣର, ଆପଣ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତ ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିନଥିବେ, ଦେଖିନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଆମେ ମୁନି ସମାଜ, ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କହୁଛୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛୁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରେ କ'ଣ ନ କରିପାରେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କହୁଛୁ। ଏଠି ମଝି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଆମେ କହୁନୁ, କାରି ସାବଳମର କଥା କହୁନୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ହୋଇପାରିବେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଳରେ। ଏତିକି ରହିଛି।